नाज़रीन अडियाला के बाहर जी सिचुएशन है, अज मुलाकात का दिन सी ते वज़ीर आला KP नूं नाके ते रोक लिया ते 10वीं वारी है कि वो बगैर मुलाकात दे वो वापस गए ने। तो उस तो पहले एक रोज़ पहले उत्थे रात नूं बानी PTI दी जिहड़ी भैणां ने उन्होंने भी उत्थे कुछ अपने कारकुनां दे नाल एक धरना जिहा दिता सी ते वाटर कैनन्स दे नाल उन्हां नूं फिर उत्थों हटा दिता गया। तो बहरहाल इहदे ते गल कर रहे हैं कि बानी PTI नाल मुलाकात किन्नी क अहम है तो वज़ीर आला दी मुलाकात क्यों नहीं होण दित्ती जा रही। तो चोहे साहब वो 10वीं वारी तुसीं वज़ीर आला KP नूं वापस भेजता, करा दो मुलाकात यार। देखो इश्क इमरान उन्होंने वो आशिक ने मगर आशिक इश्क का इम्तिहान लै रहे हो तो इश्क का तो हुंदा ही इम्तिहान है। अच्छा दुनिया च दसो ना जिन्नियां इश्क दी स्टोरियां आईयां ने कोई आसान रही है, मरदे ही रहे ने आखिर तुहानूं पता है सारे आशिक अल्लाह दे फजल नाल उन्होंने पहले दिन ही कहता सी कि इश्क इमरान में मारा जाऊंगा शहीद होंदा उन्होंने, लेकिन मैनूं लगदा कि हुशियार ने उन्होंने शहीद नहीं होना। अच्छा मेरे वो शहादत कर हासिल करने वाले जिहड़े चेहरे हुंदे ने ना वो होर हुंदे ने, ये मैनूं चेहरा शहादत वाला नहीं आंदा। मैनूं लगदा कि वो एक इंजॉय करते हैं 10वीं वारी, 11वीं वारी फिर आ जाएंगे, चले गए वापस चले जाएंगे तो आ गए मेला लाया, थोड़ी देर खलोते इधर उधर गल्लां कीतियां। वो सामने जो एक थानेदार है सब तो ज़्यादा मैनूं उहदे ते बेचारे ते तरस आंदा, जिहड़ा ऐनक ला के ना थानेदार नहीं खड़ा हुंदा सामने ड्यूटी हाँ उहदे नाल खलो के उहदे नाल मुकालमा कर रहे होंदे कि तुम क्यों रोक रहे हो, ये क्या गलत नहीं है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तुमने मुझे रोक लिया, किस कानून के तो वो खामोश हुंदा। मैं इहो जिहा मंजरनामा देख के बड़ा वीडियोज़ देख के मैनूं बड़ी मैं इंजॉय कर रहा, मैनूं लगदा जिवें तुसीं ना कोई मज़ाहिया फिल्म नहीं देख रहे हुंदे, वो उस तरह का मैनूं ये मंजर नज़र आंदा कि एक बंदा पुछे तू चीफ मिनिस्टर है तो ब्रीफिंग नहीं लैके आंदा कि पुलिस दे सब इंस्पैक्टर ने तेनूं की जवाब देना या कि इंस्पैक्टर ने की कहना भी तुसीं चीफ मिनिस्टर हो, तेनूं रूल्स रेगूलेशनस और ज़ाब्ते तुहाडी पूरी टीम है, पूरे नाल वकील ने, कुछ पूरी पुलिस है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਹੀ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ कि भी कोर्ट का आर्डर कोई भी जड़ा है वो अगर इंसानी बेसिक ह्यूमन राइट्स के मामलात उत्ते हुंदा ते अदालत ने तो कहना कि जी मुलाकात करा दिओ, अदालत तो एक कहेगी ना। तो उस मुलाकात तो बाद कुछ ऑर्डर्स के अंदर तुसी होर भी चीज़ां कोई दर्ज होणगियां, उन्होंने जिन्होंने ऑर्डर दिते होणगे उन्होंने कहा होएगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगूलेशन तुसी इन्हां दियां मुलाकातां कराओ। तो ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਲਸ ਦੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ जेल रूल दी कर रहे होंगे। देखो ना कि कई तुहाडे सामने ने कदे AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਪ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਡਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਵੋਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ secretary ਨੇ, ਨਿਊਲੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲਿੱਪ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਾए ना जोश ਵਿੱਚ, हाँ। उन्होंने मना करता है कि अभी अजय नहीं करना। उन्होंने कहा कि ये नारे हम लगाएंगे तो फिर हम उसको निकालेंगे। उन्होंने कहा नहीं हाले वक्त नहीं ਅਜੇ है। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਹੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਡੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਠੰਡ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਪੇਟੀਆਂ, ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫਾਲੋ ਦੀ ਰੂਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦੱਸੋ ਫਾਇਦਾ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਦੌੜੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 200-400 ਬੰਦਾ 50 ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੋਂ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸਰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ 1:30 2 3 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਾਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਲਿਆਣੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਾਜਾਤ ਨੇ, ਓਪਨ ਟਾਇਲਟ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਸੂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਖਾਓ, ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਤਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਡਿਆਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ